أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأهل بيته الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صلوات پڑھیے محمد عزاداران امام مظلوم کربلا، میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اگر ہم پھر کائنات میں ذکر خدا کرنے والوں کی مثال تلاش کریں تو پھر امام حسین علیہ السلام سے بہتر کوئی مثال نظر نہیں آتی، جس نے سر اور تن میں جدائی ہونے کے بعد بھی نیزے پر بلند ہو کے ذکر خدا کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو میری سمجھ میں آ رہی ہے جو سنی ہے وہ ایک وجہ یہ کہ حسین کائنات کو بتانا چاہتے تھے کہ دنیا ہمارے سر اور تن میں تو جدائی کر سکتی ہے، لیکن قرآن میں اور ہم میں جدائی ممکن نہیں ہے۔ دوسرا اہم پیغام حسینیوں کے لیے ہے کہ حسین کو قرآن سے کتنی الفت ہے، تو ہر ایک حسینی کو بھی تلاوت کلام پاک کرنا ضروری ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں عزیزارو کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب حسین نوک نیزہ پر تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت حسین کی بہنیں بیٹیاں بے کجاوا اونٹوں پر سوار تھیں، یعنی قیدی بن چکی تھی، اور بازار شام کو سجایا گیا تھا اس لیے کہ ان کا تماشا دیکھا جائے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ حسین نوک نیزہ پر تلاوت کلام پاک کر رہے تھے اس لیے کہ ان تماشائیوں کا ہجوم زینب ام کلثوم سے ہٹ جائے اور حسین کی طرف متوجہ ہو جائے کہ ایک سر کٹنے کے بعد بھی لوگ نیزہ پر تلاوت کلام پاک کر رہا ہے۔ عزاداروں، آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی، آپ تو خود ہی سمجھتے ہیں یہ اربعین حسین کے سلسلے کی آخری مجلس ہے، یہ آخری مجلس ہے اربعین حسین کی، جو آئندہ سال زندہ رہے گا۔ نہ جانے کتنے عزادار سال گزر جاتے ہیں، اللہ ان کی سب کی روحوں کو اس عزاداری کے صدقے میں مغفرت فرمائے۔ نہ جانے کتنے عزادار گزر جاتے ہیں۔ اربعین حسین کی آخری مجلس، بس دو تین فقرے کہہ کے اور کربلا، دیکھیے جہاں کربلا غم کا ایک پہاڑ ٹوٹا ہے، جہاں پر وہاں کچھ سبق بھی ملتے ہیں۔ بہن اور بھائی کا رشتہ بہت ہی عجیب و غریب رشتہ ہے۔ جب اگر بہن پہ کوئی مصیبت آ جائے تو بھائی نہیں دیکھ سکتا، اور اگر بھائی پر کوئی مصیبت آ جائے تو بہن نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن ہمیں دو موقع کربلا میں ایسے ملے کہ بھائی کند خنجر سے ذبح ہوتا رہا اور بہن مدد نہ کر سکی، اور دوسرا موقع کون سا ملا کہ سید سجاد دیکھتے رہے اور بہن کی مدد نہ کر سکے۔ معصوم سکینہ ارے رخساروں پر تماچے کھاتی تھی اور سید سجاد مدد نہ کر سکے۔ عزاداروں، ارے بہن اور بھائی کا رشتہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جب بھی سکینہ کو تھوڑا بھی پانی ملا ہے اور افاقہ ملا ہے تو سید سجاد کے جو پیروں کی بیڑی تھی، ہاتھوں کی ہتھکڑی تھی، گردن کا کوٹ تھا، وہ لوہے سے بنا ہوا تھا۔ جب وہ تپتا تھا تو گرم ہو جاتا تھا، لیکن سکینہ کو اگر کبھی بھی پانی ملا ہے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ سکینہ
सैयद सज्जाद को डाल देती थी। तो सोचो आजादारों, अरे उन भाई के दिल पे क्या गुजरी होगी कि बहन अरे तमाचे खा रही है, भाई के हाथ बसे पुष्ट बंधे हैं और मासूम सकीना की मदद नहीं कर सकता। आजादारों, अरे करबला हुसैन में पहुंच गई और बहीन हुसैन करने के लिए। आप भी आए हैं और बहीन हुसैन करने के लिए, लेकिन आप आए हैं किसी अजादार ने खाके करबला पे अपने को गिराया नहीं, लेकिन तारीख ये कहती है कि जब ज़ैनब करबला में आई, अजादारों, अरे जब ज़ैनब करबला में आई तो ज़ैनब ने नाते से खाके करबला पे गिरा दिया। ज़ैनब ने 3 मंजर करबला में देखे, सोच सके तो सोचे। एक 2 मुहर्रम को ज़ैनब के सामने करबला का मंजर है, एक 11 मुहर्रम को ज़ैनब के सामने करबला का मंजर है, एक 40 को अरे करबला का मंजर है, लेकिन तीनों मंजर मुतफर्रिक हैं अज़ादारों। जब करबला में 2 मुहर्रम को आई तो हमारी अब्बास उतार रहे हैं, जब करबला से 11 मुहर्रम को चली तो कोई सवार करने वाला नहीं, और जब 40 को करबला में आई तो यहाँ कब्रें बनी हुई हैं। बस एक मर्तबा सैयद सज्जाद निशानदेही करते जाते हैं, फूफी अम्मा अरे ये मेरे उसकी फर्ज शहीद की कब्र है। बस एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, बेटा ज़ैनब को सबसे पहले अरे अपने मजाए की कब्र पर जाना। ज़ैनब चली, अरे हुसैन की कब्र पर चली, उधर हुसैन की कब्र पर अरे जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी आए हुए हैं। आवाज आई, जाबिर अरे ताबीज़े कर छोड़ो, मेरी माँ जाए। जाबिर उठे, अरे ज़ैनब ने आके कब्र हुसैन पे खुद को गिराया। ये नहीं कहा भैया मैंने ताज़िया नहीं खाए हैं, ये नहीं कहा भैया मेरे बाजू में मेरे इस्मान बांधी गई, ये नहीं कहा अरे भैया मैं पजामा ऊँटों पर बिठाई गई, बल्कि एक मर्तबा कहती है, भाई अरे जिस सकीना को आपने मेरे सपोर्ट किया था उस सकीना को बचा के मिला सकी। अज़ादारों, आखिरी फिक्रे मजलिस तमाम जब हुसैन की कब्र पर ज़ैनब रो चुकी तो सैयद सज्जाद से कहा, अरे अब ज़ैनब अरे अब्बास बावफा की कब्र पर जाना चाहती है। कौन अब्बास बावफा? अरे कहते हैं इतने तवील कत्थे मौला अब्बास कि जब घोड़े पर बैठते थे तो उनके पैर जमीन पर खदेते हुए जाते थे। तो ज़ैनब के जहन में ये बात थी, मेरा भैया इतना तवील है तो मेरे भाई की कब्र भी अरे मेरे भाई के कद के बार जाएगी। लेकिन ज़ैनब ने भी देखा, अरे इतने तवील अब्बास की कब्र देखा ज़ैनब ने, अरे जैसे एक बच्चे की कब्र। एक मर्तबा सवाल किया, अरे मेरे बीमार भतीजे आबिदे बीमार, अरे मेरा भैया तो इतना तवील कद था, ये कब्र छोटी कैसे हो गई? फूफी अम्मा अरे मेरे चाचा का लाशा इतना जख्मी था, इतना टुकड़े टुकड़े था कि अरे चटाई पर रखकर अरे उसको इस करबला में दफन किया गया। अरे अज़ादारों, पहले हरम चले, बस आखिरी फिक्रा और मजलिस तमाम, अरे अहले हरम सवार हुए, ज़ैनब उतरती है नाके पर, फिर चढ़ जाती हैं, फिर उतरती हैं। अभी सुना अपने मर्जिए में न जाने कितनी बार अरे ज़ैनब नाके पर उतरी और चढ़ी। लेकिन जब काफिला रवाना हुआ तो देखा गया एक बीबी अरे करबला में हुसैन की कब्र पर बैठी है। अरे अहले हरम आगे बढ़े, कौन बीबी है? देखा रबाब हुसैन की कब्र को छोड़ने को तैयार नहीं। बस एक मर्तबा बेटे बीमार ने कहा, अरे अम्मा जान मदीना चलिए। अरे रबाब वो औरत है, अरे रबाब वो बीबी है कि जिसका असगर करबला में सो रहा है, सकीना जिन्नाले शाम में सो रही है। कहा बीबी, अरे ज़ैनब से मुखातिब हुई, बीबी तुम्हें अरे वतन जाना मुबारक हो। अरे मेरा तो यहाँ सब कुछ लुट गया, अरे मई के
ہوگی زینب نے کہا ماں وطن جاتی ہے پیارو الوداع، کہتی تھی زینب یہ قبر شاہ سے تم بھی زینب کو پکارو الوداع، تو قبر سے آواز ہوتی تھی قرآن اے بہن زینب سدھارو الوداع۔